بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يتكبراتشو يا الله بارياوج بالفو قمنا بتينبرو المسألة الرابعة يميلونه بمجمراك على بقالة توسنا نقفابتنا نملس بتالا قوله الرابعة الصبر تقست مادرق على الأذى فيه بزي بميدرس به مكرالاي لأن من تصدى في اللفيت يقبع لدعوة الناس إلى التوحيد ودا توحيد لسول جوج تريا درقال لو بلو كفيت يقبع سو والسنة ينبيون عليه الصلاة والسلام فلقى استمر لو بلو يتنسى سو فلا بد كروتي اللوم أيحصل له لجن اللذ كروتي اللوم يجنوال منهم كسول جوتشوس أذن أذا يجنوال بالقول بنجرم وبالفعل بتكبارم فيجب على الداعي وده سلم الناب ميت الرسول قديتا يونال أن يصبر على ذلك بزي مكرانا آتات قست ليادرق قدي لوال كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم تمل على الله كذبت رسل من قبلك كانت بفيت ينبروا ملك تنيوش تستوابلوا علو فصبروا تقستا درقوا على ما كذبوا بتستوابلوا تنقر لاي وأوزوا عزام درسباتشو حتى أتاهم نصرنا ينيار داتا اسكيمت اتشو درسيلا ودرق وما صبرك يانت تقست مادرق إلا بالله بالله بيهون انجي ولا تهزن هزن مست انداد قبا عليهم بالنسولاي ولا تكو في ديك باج انكة مست اندادتهن مما يمكرون كم ياسيروت سيرا خباب بن أرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى الله ملك تنيا شكوى أقربنا إلال وهو نبي عليه الصلاة والسلام متوسد تدقفو نبرا بردة له قطعون تدقفو نبرا في ذل الكعبة بكعبة تلاسر قلنا له قالنا تشو إلى النبي عليه الصلاة والسلام ألا تستنصر لنا كالله نصر دنا جني دعاء تدرج لنا من دي ألا تدعو الله لنا أتمال سنة لنا من دي قالنا تشو إلى قال نبياتنا عليه الصلاة والسلام قالوا كان الرجل في من قبلكم كان أنت بفيت كو عند سو نبرة يحفر له في الأرض مدر لا يكفر اللي تنبرة فيجعل فيه بزابة كفر ومست يدرج نبرة فيجاء بالمنشار على النبي عليه الصلاة والسلام بمجاز متى نبرة فيودأ على رأسه مجازون أمتطور رسول يادرجوتنا فينشق باثنتين بولت يكفل نبر بل لا زجبا باثنين يميل على بولت يكفل نبرة وما يسده ذلك عن دينه يهمسيبا مدرسو بسولاي كدينو ان دينك عنك ادرغو ويمشط بامشاط الحديد ببرت ما بترام يابطروت نبره ما دون لحمه كسغاونا من عزم كاطنتو او عصب وينم دمو كرون كسغاوغا يليوت نبره وما يسده ذلك عن دينه يدرغيتاچو كدينو انقفات يونبتم نبره والله يالو نبياتنا عليه الصلاه والسلام بقيتا يمين نغراچوالو ليتمن هذا الامر هذا الدين معناته يه دين يدارسال حتى يسير الراكب عند تغواج اسكي درس درس من صنعاء كسنا الى حضرموت اسكي درس درس يمولالالو كاند ጫፍ እስከ አንድ ጫፍ እስልምና ይደረሳል ማለታቸው ነብያችን عليه الصلاه والسلام لا يخاف الا الله يهم تغواج الله قالوا بستقر اي فرام او الذئب على غنمه وي تكلا بغوچو لاي قالوا بستقر ليلا ነገር አይፈላም ولكنكم تستعجلون ነገር ግን እናንተ ትቻኮላላችሁ አሉ ነብያችን عليه الصلاه والسلام فدلت سوره العصر على مسائل الاربع እቺ سوره العصر በአራቱም ባነሳናቸው ነጥቦች ላይ አመላክታለች التي ذكرها ያወሳት የሆነችዋ مسألة العلم سلا مسألة العلم ففي قوله تعالى بالله نغغر وسط يغنيال الا الذين امنوا يميلوا وسط سلا علم علبت ومسألة العمل
ስለ ስራ ففي قوله تعالى وعملوا الصالحات የሚለው ላይ ይገባል ومسألة دعوة ስለማድረግ ደግሞ ففي قوله تعالى الله በተናገረው وتواصوا بالحق የሚለው ውስጥ ይገባል ዳዋ ማድረግ ومسألة الصبر ትግስት ማድረግ የሚለው ደግሞ ففي قوله تعالى الله በተናገረው ቁርአን ውስጥ ይገባል وتواصوا بالصبر በትግስት የተመካከሩት የሚለው ውስጥ ይገባል ይላል ወደ ነበርንበት ስንመለስ الصبر ትግስት ማድረግ ይህ ትግስት ማድረግ የነገራቶች ሁሉ ቁንጮ ነው ትግስት የሌለው ሰው አላህን በተገቢው ማምለክ አይችልም ትግስት የሌለው ሰው حرام የሆኑ ነገሮችን መራቅ አይችልም ስሜቱ ያሸንፈዋል حرام ነገር ላይ ይወድቃል ትግስት የሌለው ሰው የነብዩን ፈለግ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይከተልም ሸይጣን ወስውሶ ማዕሲያ ላይና ቢድዓ ላይ ወስዶ ይጥለዋል ትግስት ወሳኝና አንገብጋቢ የሆነ ነብያቶች ጭምር የታዘዙበት ነው አለል አዛፊ ዳዋ ማድረግ ረገድ ላይ ወይንም አጠቃላይ እስላምን ባካተቱ ነጥቦች ላይ ትግስት ማድረግ قوله الرابع አራተኛው ማለቱ الصبر على الأذى በዚህ ውስጥ ትግስት ማድረግ ያስፈልጋል ለምን ከተባለ لأن من تصدع من ተህያ ማለት ነው ዳዋ ለማድረግ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ይዞ ዳዋ አደርጋለሁ ብሎ የተነሳ ሰው የተለያዩ ዘለፋዎችና የተለያዩ ትችቶች የተለያዩ መከራዎች ይገጥሙታል ከዚህ በፊት የነበሩ ትላልቅ አይማዎችን እንደገጠማቸው በል ከዚህ በፊት የነበሩ አይማዎች የገጠማቸው ታሪክ ሲነበብና ሲቀራ የሰው ልጅ ሆኖ እንዲህ አይነት ሙሲባ እንዴት ቻለ የሚል አይነት ደረጃ ሚያደርስ አይነት ትግስት አድርጓል ኢማሙ አህመድ ረህመቱላሂ ተዓላ አለይ ቁርአን ያላህ ቃል አይደለም የሚሉ ፈተና ይዞ የመጡ ሰዎች በመጡበት ሰዓት ኢማሙ አህመድ ቁርአን ያላህ ቃል ነው መናኡኒ አን ኡበልጋ ከላም አላህ አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መካ ላይ ሙሽሪኮች ያላህን ቃል እንዳላደርስላቸው ከለከሉኝ አሉ ያላህ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም والمشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله عند الله የሚያጋራ አካል ያላህን ቁርአን መስማት ከፈለገ አስጠጋው ያላህን ቃል እስኪ ሰማ ይላል ያንን አጸደቁና በሚገፉበት ሰዓት ጀርባቸው ጅራፍ ሲያርፍበት ከጅራፉ ጋር ቆዳቸው አብሮ ይነሳ ነበር ኢብኑ ተይሚያ ረህመቱላሂ ተዓላ አለይሂም ተውሂድን በማስተማራቸው ሱናን በማስተማራቸው ትክክለኛውን እስላም በማስተማራቸው ጉድጓድ ውስጥ ነበር የሚታሰሩት የሞቱትም እስር ቤት ነው ከመቶ ምናምን ሺህ ሰሃባ ወደ 10 ሺህ ሰሃባ ነው በትክክል የተቀበረው አብዛኛው በወጣበት ነው የቀረው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሊሞቱ አካባቢ ራሱ እነ ሙአዝ ኢብኑ ጀበልን ሌሎችም ሰሃቦችን ወደ ዳዕዋ ሲልኳቸው ነብዩን ሳያገኟቸው ወደ አኺራ ሄዱባቸዋል አብዛኛው ሰሃቦች በሄዱበት የቀሩ አሉ ሙሲባ ገጥሟቸዋል ስለዚህ ይህ ሰብር ወሳኝ አንገብጋቢ የሆነ ነጥብ ነው ሰብር ያስፈልጋል እስላም ላይ ፈጅር በጀማዓ ለመስገድ ሰብር ያስፈልጋል ከባለቤት ጋር ተነስተ በቀስቃዛው ለመታጠብ ሰብር ያስፈልጋል ሴትን ለመጨበጥ ሰብር ያስፈልጋል ሙዚቃን ለመስማት ሰብር ያስፈልጋል ጾምን ለመጾም ሰብር ያስፈልጋል ሐጅ ለማድረግ ሰብር ያስፈልጋል ዘካ ለመስጠት ሰብር ያስፈልጋል ልብስን አሳጥሮ ለመልበስ ሰብር ያስፈልጋል ጺምን ለማሳደግ ሰብር ያስፈልጋል ሙአዚን ለመሆን ሰብር ያስፈልጋል ኡስታዝ ለመሆን ሰብር ያስፈልጋል ያላህን ቃል ለማሐፈዝ ሰብር ያስፈልጋል የነብዩን ሐዲስ ለማሐፈዝ ሰብር ያስፈልጋል ሰብር የሌለበት በር የለም ሰብር ወሳኝ አንገብጋቢ የሆነ ነጥብ ነው ሙስሊሞች ላይ ከድሮ ጀምሮ ትላልቅ ሙሲባዎች አንዣቦባቸው ሙሲባዎቹ መጥቶ ይወድቅባቸዋል ሰብር ያደርጋሉ ነብያቶች በመጋዝ ለሁለት ከፍሎ ይጥሏቸው ነበር በኒ እስራኤሎች በአንቢያዎች ላይ በአላህ ነብያቶች ላይ ያልሰሩ ደባ የለም ግን ሰብር አደረጉ አላህ ትልቅ ምንዳን ከፈላቸው لأن من تصدع لدعوة الناس ሰዎችን ወደ ትክክለኛው እስላም እጣራለሁ ብሎ የተነሳ ሰው ኢለ ተውሂድ ወደ ተውሂድ ወሱና የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈለጋ አስተምራለሁ ብሎ በዚህ መስመር ውስጥ የገባ ሰው فلا بد ቅሮት የሌለው ነገር ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የጅብሪል ጓደኛ ከመሆናቸውም ጋር በል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰማያቶችን አስከፍቶ ወደ አላህ ደርሶ ሰላት ይዞ ከመምጣታቸውም ጋር
የቂያማ ቀን ራሱ አላህ ዘንድ ጠጋ ብሎ ለሰው ልጆች እርቅን የሚጠይቁ ነብይ ከመሆናቸውም ጋር ብዙ ሙሲባ ደርሶባቸዋል ይህ ሙሲባ መድረስ ብሎ ማለት ሐቅ ላይ አይደለህም ማለት አይደለም እንተቤ አንዳንድ ሰዎች በንግግርም በመላስም በተግባርም በአፊያቸውም ጉዳይ ችግር ሲገጥማቸው እስላምን የሚጠሉ ሰዎች አሉ ይሄ ቅለቱል ኢልም ነው ቅለቱል አደብ እስላምን ያለማወቅ ነው በል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና የተጓዙበት ያ ሙቀት እኛ ሀገር 20 ምናምን ነው አይደል ሳውዲ 50 49 39 45 ይገባል በል የተወሰነ ሰዓት ውጭ ብትቆሙ እንኳን አንስቶ ይጥላል ሙቀቱ በዛ በረሃ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጓዶቻቸውን አስከትሎ ወደ መዲና ተሰደዋሉ ይህ ማለት ሐቅ ላይ አይደለም ማለት አይደለም የአላህን ዲን አጥብቆ የያዘ ሰው ሙሲባ ይደርስበታል የታወቀ ነው ይሄ ሱነቱላህ ነው የአላህ ሱና ነው ግን ሙሲባ ሲደርስብህ የምሰራው ስራ ትክክል ቁርአን አዞበታል ሐዲስ አዞበታል ሰሃቦች ሰርቶታሉ ከሰሩት አህለን ወሰህለን ተቀብያለሁ ያመጣው ሙሲባ ከኔ ጥፋትና ከኔ ወንጀል ካልሆነ በስተቀር በአንተ ዲን ላይ በመጽናቴ ከሆነ የበላይ መጣው ተቀብያለሁ ብሎ ወደ አኺራ መሄድ ብቻ ነው የነቢያቶች ተግባር ይሄ ነበር ስለዚህ የሰው ልጆችን ወደ ሱና ጠራለው ብሎ ያለ ሰው فلا بد يحصل له منهم عذاب ከሰው ልጆች አዛ ይደርሳል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ጣይፍ ብቅ ብሎ ዳዋ ሊያደርጉላቸው ህፃናት እብድ ውሻ ላኩባቸው አዋርዶ ወደ መካ መለሷቸው ያላህ ነብይ ናቸው በል የመካዎች ደግሞ ተቀብሎ አሰቃይቷቸው ምግብ እንዳይገባላቸው ለረጅም ጊዜ አገዱና ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ መዲና ጉዞ አደረጉ ስለዚህ ማይቀር ነው አዛው ይመጣል بالقول በንግግር ቀርተሃል ታስቀራለህም ሐፊዝ ነህ ታሰግዳለህ ስለስቲንጃ ማያቁ ደኢፍ ናቸው ብሎ ሁክም ይሰጥባል ሰብር ሱናን ዳዕዋ አቂዳ መናጅ ሰለፍ ጋር እስቲንጃ ማድረጉ እንኳን ማያቁ ጃሂል ናቸው ብሎ አንዱ ተነስቶ ዱብ አድርጎ ሁክም ይሰጥባል ሰብር ያስፈልጋል መናደድ ጆሮ መንጨት ልብስን መቅደድ ያስፈልግም ሰብር ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያላላቸው ነገር አለ እንዴ ሳሂር አሏቸው ደጋሚ አሏቸው ውሸታም አሏቸው ያላሏቸው ነገር የለም ግን ሰብር አደረጉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም በል ሙባ ያደረጉበት ጊዜ እኮ ሰሃቦች ከበዳቸው ዑመር ያ ነብይ አላህ አለይሳ ፍለቅ አላቸው በሐቅ አይደል እንዴ ያለ ነው ለምን እንደዚህ አይነት ውል እናደርጋለን አለ ጨነቀው አልቻለም ውስጡ ተረበሸ አለና ወደ አቡበክር ዞረና ምን ነው አቡበክር ሐቅ ላይ አይደል እንዴ ያለ ነው ለምንድን ነው እንደዚህ በታችነት ሲል የነብዩን ኮቴ ያዛለው አቡበክር ወኢን ሁወ ኢላ ወህዩን ይውሃ ኮቴያቸውን ያዝ እንዳትለቃለው በል ውሉ ሲጻፍ አልይ ነበር እየጻፈ የነበረው ረሱል የሚለው አውጡ አያስፈልግም ሲሉ አልይ ከበደው አልቻለም የነብዩን ረሱልነት እንዴት አድርጌ ልሰርዘው አለ ነብዩ አምጣሉና ራሳቸው ሰረዙት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ታከዛ ተፈተኑ ሰሃቦች እንዲህ ነበር የተፈተኑት ግን ከዲናቸው ነቅነቅ የለም ወደ ግራ ወደ ቀኝም አይውም እኮ ወደፊት ነበር ሲገፉ የነበሩት ለዚህ ነው አላህ ደረጃቸውን ከፍ አደረገላቸው በል ስማቸው ቁርአን ላይ ተጠቀሰ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ስማቸውን ጠርቶ ጀነት ናቸው አሉ ሰበሰባቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሄ የመጣው ባደረጉት ሰብር ነው ምግብ አጥተው ቅጠል ሲበሉ ቆዳ ሲበሉ ስንት ሙሲባ ደርሶባቸዋል ያ ካምባገነኖች ካመፀኞች አሁንም አለ አሁን ዓለም ላይ በሙስሊሞች የሚሰራው ግፍ በእንስሳ ማይሰራ ግፍ እኮ ነው የሚሰራው አሁን ገዛ ላይ የሚገደሉት ትላልቅ ሰዎች አይደሉም እኮ ወይ የገደሉ ሰዎች እኮ አይደለም የሚገደሉት ህፃናት የ3 ወር ህፃን የ5 ወር ህፃን የ1 አመት ህፃን ይገደላል ወደፊት የራሳቸው ሰው የሚታዘባቸው እኮ ነው ተግባር የሚተሩት ህፃን እንዴት ይገደላል በዓለም አቀፍ ጦርነት ህግ ላይ ህፃን መግደል አይቻልም ሴቶችን መግደል አይቻልም ሽማግሌ መንካት አይቻልም የትምህርት ቦታዎችን መንካት አይቻልም ሆስፒታል መንካት አይቻልም አሁንስ እንደፈለጉ ይረሽኑታል ይሄ ከነብዩ ጀምሮ የነበረ ነው አንዳንድ እስላምን በማያውቁ ሰዎች የተነሳ ይመጣል ሙሲባ አንድ ሰው እስላምን ወክሎ የሆነ ሰው አንድ ሰው እንዲገድል ያደርጉታል በቃ ይሄው አንድ ሰው ገደሉብን አይደለ ሙስሊምን 100% ድምጥማጡን ማጥፋት ይፈልጋል ኑሩላሂ ቢአፍዋሂም ወላሁ ሙቲሙ ኑሪሂ ወለው ከሪሀል ካፊሩን አላህ ያላህን ዲን ማጥፋት ይፈልጋሉ አላህ ግን ዲኑን ይሞላል አይቀርማል የራሳችን እምነት መፈተሽ ነው እንጂ ሙሲባዎች ይመጣሉ በል ለነዳከመም አይገባ ሙስሊሞች ሲገደሉ ከሀገር ሲባረሩ ልብሳቸውን ተወስዶባቸው ራቁታቸው ሲሄዱ ዱዓ ማድረግ በል اللهم مكننا منهم ብሎ ዱዓ ማድረግ እንጂ ተረብሾ በእስላም ላይ ሸካ ያስፈልግም እስላም ድሮም ጀምሮ እንደዚህ ነው ያበበ የመጣው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ወደፊት ካፊሮች ልክ ትሪ ላይ ምግብ እንደሚበላው ይሰባሰቡባቸዋል አሉ ሊበሏቸው አፊቅለትና ያ ረሱላህ አሏቸው ምን ነው ብዛታችን ያንሳል እንዴ ላላላላ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጎርፋ መጣሽ አይነት ቆሻሻ ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተውሂድ የለ ሰላት የለ ዘካ የለ ሐጅ የለ ዝብሎ በስም ሙስሊም ነው የዛኔ ይበሏቸዋል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አማ ወደ ትክክለኛው እስልምና ተመልሰን አስለ እስላም አስለ ሱና
አስለን ቁርአን አስለን ሐዲስ ካወቅን ሙሲባዎች ይደርሳሉ ለዛ ሙሲባ ደግሞ አላህ አጥፋውን ይመልስላቸዋል ምናልባት ዱንያ ላይ ካልመለሰ የቂያማ ቀን ይመልስላቸዋል አላያችሁ ነው በቅርብ ጊዜ እዚህ ስልጤ ዞን ላይ ቅበት ላይ የተገደለው ሙስሊም ነው በጥይት ግን የነገዱበት ሌሎች አካሎች ናቸው የሞተው እኮ ሙስሊም ነው የተበደለው ሙስሊም ነው ደሙ የፈሰሰው ወደ ቀብር የገባ ሙስሊም ነው ግን ሌሎች ብር ይሰበስቡበታል ለተጎዱ ለተሰበሰቡ ለተቸገሩ ለተነኩ ምን ለተባሉ ብሎ ሌሎች ማስታወቂያ ይሰሩበታል የተገደለው ማን ነው ሙስሊም ሀከዛ እስላም እንዲህ ነው በቃ ሁሌም ይነኩታል ይሉታል አመታዊ ሪፖርት ግን የሚያደርጉት የሽብሩ ሪፖርት ያደረጉትን ሽብር የገደሉትን ግድያ የጨፈጨፉትን ጭፍጫፌ ውጤቱን ታፔላውን የሚለጥፉት ማን ጋር ነው ሙስሊም ጋር ድሮም ጀምሮ እንደዚህ ናቸው በነቢያቶች ጊዜ የነበረው እንደዚህ ነው ታሪካቸው لا أتم الله له ስለዚህ ሰብር ያስፈልጋል በሙስሊም ሙሲባ والله አንደሰተምኛ የትኛውም እስልምና ዳይራ ውስጥ ያለ እስላም ክልል ውስጥ ያለ ሰው ጉዳቱ ደስ አይለንም በል እስላም ውስጥ ሆኖ ስለሚሰራ ሰው በእስላም ይሞረዳል ስሙ መነሳት ካለበት ስሙ ተነስቶ እስላም ውስጥ ሆኖ አግብቶ ዝሙ ተሰራ ምን ይደረጋል ሸሪዓ ባለበት ሀገር ተቀጥቅጦ ይገደላል ለሱ ከፋራ ነው ይሄ ከፋራው ነው በቃ እስላም ውስጥ አለ የእስላሙ ኪስ ግን ለሌሎቹ አሳልፈን በሉት አንልም ለሌሎች አሳልፈት በሉት በጭራሽ አይባልም እስላም ራሱን የቻለ ህግ ደንብ አለው በል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝሙት ሰራው ስህተት ላይ ወደኩኝ ያለቻቸው ሳቢው አመጣችና ነው አው ነብዩ አጣሩ ሆዷ ውስጥ ልጅ ነበር ስትወልጂው ነው ያሏት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣች ምግብ እስኪ ጀምር ጠብቅ ባሉ መጣች ከዛ በኋላ ተቀጥቅጣ ተገደለች ሰላተል ጀናዛ ይሰገድ ሲባል እንዲህ ሰሃቦች ዝሙት በሰራሰዋል ዝሙት በሰራሰው እንዴት እንሰግዳለን አላህም በአመፀ ደባ ግፍ በሰራ የተከበረችዋን ብልቷን ወስዳ حرام ላይ በጣለች ሴት እንዴት እንሰግዳለን ሲሉ የተሰጠችው ጸጸት መዲና ላይ ለሰባሰው ቢበተን ይበቃ ነበር አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀከዛ እስላም ራሱ ለቻለ ህግ ደንብ አለው እስላም ዳይራ ውስጥ ላሉ ሰዎች እስላም ራሱ ነው ሁክም የሚሰጠው እንጂ ለጠላሰ አሳልፈን አንሰጥም ይሄ አበደን ምናደርገውም አይደለም ተደርጎም ማያቅ ግን እስላም ውስጥ ሆኖ በእስላም ደባ የምጥል ሰው ደባ ለምን ትጥላለ አቁም ይባላል በል ሁሌ እስላም ውስጥ ሆኖ ስህተት የሚሰራ ሰው ለህዝብ ይነገራል ለምንድን ነው ሌሎች አካሎች መጥቶ እስላምን እንዳይሸረሽሩት እንጂ በኩፍሩ ከካፊር ይበልጣል ማለት አይደለም እንተቢሁ አንድ ሙብተዲ ስሙ ተነስቶ ሲነገር ወይ አንድ አፈንጋጭ ስሙ ተነስቶ ለሙስሊሞች ሲነገር ኩፍሩ ከነዛ ካፊሮች ኩፍር እኩል ነው ማለት አይደለም ከሚያመጣው ሸርና ተንኮል አንፃር ግን የዚህ ሰው የስም ይነገራል ለምን መስጊድ እንዳይበትን ለምን ቁርአኑን እንዳያበላሽ ለምን ሐዲስን እንዳያበላሽ ለምን ሰላት እንዳይተው ለምን ዘካይ እንዳይተው ይሄ ነው የእስላም የሙስሊሞች ቃይዳ አማ ስህተት የሰራ ሁሉ ከነዛ ጋር ይመደባል ማለት አይደለም ከላ ስለዚህ በንግግርም ይደርስበታል ሙስሊሞች ዓለም ላይ ስማቸው ይጥፋል ዓለም ላይ በል አሁን ነው ትንሽ እንደውም የኛ ሀገር ሰው የለመደው እንጂ እኮ ጺም አስረዝሞ የዛሬ 20 ዓመት አካባቢ ጺም አስረዝሞ ሱሪ የሚያሳጥር ሰው አላሁ አክበር ካፍሮችም መተውት በቃ አሸባሪ ነው በሚለው እርግጠኛ 100% ናቸው ወላጆች ሱሪ አሳጥረ ጺም ካስረዘምክ በቃ ሌላ ሰው ተመስላቸዋል هذا ሱነቱላህ ነው ይሄ ድሮም ያለ ነው ነብዩ እንደዚህ ያደርጓቸው ነበር የዛሬ 13 ዓመት 14 ዓመት የተውሂድ ዳዕዋ ሲያደርጉ ወጣቶች የገቡበት ማን እንደቀበራቸው ማይታወቁ ሰዎች አሉ ሙሲባዎች አልፈዋሉ ድሮም አልፈዋሉ አሁንም አሉ ግን ያልፋሉ የቂያማ ቀን እንገናኛለን ነው ይሄ ነው እንጂ አዛዎች አሉ በንግግር ወሃቢ ይላሉኮ ወሃቢ አሸባሪ ነው ሲሉ አልነበር ምን አደረገ ልብሱን ስላሳጠረ ጽሙን ስላስረዘመ ቁርአን ስለሐፈዘ ሰላት ስለሰገደ ሴት አልጨብጥም ስላለ ባል ሴቶቹ ንቃባቸውን ሲለብሱ አሸባሪ ባል ለምን ራቁቷን ስላልሄደች የመጣው ሁሉ ስላልጨበጣት የመጣው ሁሉ ፊቷን ስላላያት የጎማ ማስታወቂያ ስላልሆነች የቸርኬ ማስታወቂያ ስላልሆነች የመኪና ማስታወቂያ ስላልሆነች እለብሳለሁ ስትል አሸባሪ የሚል ታርጋ ይለጥፉላታል ለዚህ ቦታ አይሰጥም ለጃይ ጆሮ እንዳሰጣላቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያወራል ወሬው አብተር ነው በቃ የተቋረጠ ነው ወይ መሰረት የለው ስለዚህ በእስላም ድሮም ጀምሮ አለ አሁንም አለ ወደፊትም ይኖራል ግን ስራን ፈትሽ የነብዩ መንገድ ላይ ነው ያለውት የሰሃቦች መንገድ ላይ ነው ያለውት ካለ አልহামዱሊላህ ተቀበል ዝም ብለህ ይሄ ነው ሰሃቦች ሲደርስባቸው የነበረው ሙሲባን فيجب على الداعي دعوه ያድርሰለ ግዴታ ነው በኢማም በኡስታዝ በሚያስቀራ በሁሉም ግዴታ ነው ይሄ ስታሰግዱ እኮ መጥቶ ከኋላ የፈለገ ነገር ሊሉ ይችላሉ አታ እስልምና ላይ ልንጠራጠር ባህልን ሊሉ ይችላሉ ኢማምነቱን ጥለት ሄዳለህ እንዴ አትሂድ ስተት ካለ ንገሩኝ አስተካክላለሁ ካለለስ ቀጥል وما صبرك الا بالله ትግስት በአላህ ነው ብሏቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አየስቢራ على ذلك በዚህ በሚደርስበት ሙሲባ ትግስት ሊያደርግ ይገባዋል ትግስት ወሳኝ አንኳር የሆነችው ነጥብ ነች ትግስት የሌለው ሰው ፋይዳ የለውም ዛሬ ሱን ይኖር የዛሬ 5 ዓመት ተገልብጦ ሌላ ሰው ነው አቅሉ ተገልብጦ
በል ምትነግረው ነገር አዲስ የሆነ የሚወራ ነገር ይመስለዋል ፈለማ ዛጉ አዛገ الله ቁሉበም ውስጥ ይገባል በቃ ይቀየርበታል ግን ሰብር ያላቸው ሰዎች በዚሁ አቂዳቸው በዚሁ ዲናቸው በዚሁ ላ ኢላሃ ኢላላህ ተመልከቱ እነ ቡኻሪ እነ ሙስሊም እነ አቡ ዳውድ እነ ኢብኑ ማጃ እነ ኢማሙ ሻፊ እነ ማሊክ ሌሎችም ሰብር አድርጎ ለአላህ ዲን ግንባር ገብቶ ወደ አኺራ ሄዱ ይሄ ነው በቃ ሀገዛ ሰብር ያስፈልጋል ጽናት ያስፈልጋል መራብ ሊኖር ይችላል መታሰር ሊኖር ይችላል ከሀገር መባረር ሊኖር ይችላል ምስት መሞት ሊኖር ይችላል ምስት ጥላ ልትሄድ ይችላልች ወላጆች ሊያኮርፉ ይችላሉ ትግስት ያስፈልጋል ትግስት የሌለው ሰው ኸይር የለው ከመጣ ሁሉ ሂድ ነው የሚባለው እንደዚህ አይነት ሰው አማ እስላምን ሱናን አቂዳን መንሃጅ ሰለፍን አውቆ ሰብር ያደረጉ ሰዎች ሳቢሩና አጅረሁም በገይሪ ሂሳብ አላህ ትግስት አድራጊዎችን ያለምንም ገደብ ነው ደሞዛቸው የሚከፈለው ከነዚህ ውስጥ አላህ ያስገባል ስለዚህ ከማ ቃል ተዓላ ለነብይሂ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለነብዩ እኮ ነው ወለቀድ ኩዚበት ሩሱሉና አለ ነጋዴ ምናምን እኮ አይደለም ወይ ኢማም ወይ ዳይ እኮ አይደለም እንተቢሁ በደንብ አስተንትኑት ነጋዴዎች ወይ ደግሞ ኮሚቴዎች ወይ ኢማሞች ወይ ዳዋ አድራጊዎች እኮ አይደለም የተፈተኑት ወለቀድ ኩዚበት ሩሱሉን ሚን ቀብሊካ ካንተ በስተፊት የነበሩ ሩሱሎች ማስተባበል ገጥሟቸዋል ነብዩላህ ኢብራሂም ዳዋ ሲያደርጉ አለ የተባለ ወጣት ሙጅሪም ትንሽ ሴት ወንድ ሳይቀር ሰበሰቡና እንጨት አከማቸው ከዛ ያን እንጨት አነደዱት አንድዶት እሳት ላይ ወረወራቸው ነብዩላህ ኢብራሂም ኡሉል አዝም ከሚባሉት አንደኛ በርደን ወሰላመን አላ ኢብራሂም አላት አላህ አንቺ እሳቱ ወይ እንዳትነኪ የነብዩላህ ኢብራሂም እንጀት አላት መንካት አይቻልም حرام ነው ባንቺ አላት አላህ ኩኒ በርደን ወሰላመን አላ ኢብራሂም የሰላም የምቾት ቦታ ሁኝ ለነብዩላህ ኢብራሂም አላት ነብያቶች እሳት ላይ ይወረወራሉ አየህ ስለዚህ ሙሲባ ገጥሟቸዋል ምን ቀብል ካንተ በስ ወህዩን ተውት ያላህን መልእክት ማስተላለፉን ተውት መስጊዱን ተውት መድረሳውን ተውት አህካመ ሸሪዓ ባጠቃላይ ተውት እንዴ አይደለም ፈሰበሩ አላማ ኩዚቡ አላህ በተስተባበሉት ነገር ትግስት አደረጉ የነብዩ ትግስት እኮ በጣም ይገርማሉ ሙናፊቆች ሙጅሪሞች እስላምን ተቀበለናል ብሎ ውስጥ የገቡ ሰዎች ሲያምታቷቸው አላያችሁ እናታችን አይሻንና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መለየት ፈለጉ ዝሙት ላይ ወጥቃል ይቻሉኩ ነብዩ ሲሄዱ ምስቶቻቸውን ይዞ ሄዱ ነበር መንገድ ይዟቸው ሄዶ እዛው በቅሎ ላይ የሚጫለው ቤት ውስጥ ያለች መስሏቸው ከሳቦቻቸው መንገድ ተነሱ እናታችን አይሻ ልትጸዳዳ በሄደችበት ሀብሏ ወጥቋት ነበርና ስትፈልግ ስታጣው ሀብሏ ልትፈልግ ሄደች በዛው ጥሏት ሄዱ ስትመለስ የሉ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን አለች ነብዩ ሲመለሱ ያገኛል ብላ እዛው ቦታ ላይ ቁጭ አለች ቁጭ ባለችበት እንቅልፍ ወሰዳት ሰሃቦችን የሚያጣራ ከኋላ ሮንድ ነበርና ቼክ ሲያደርግ ሲመጣ እናታችን አይሻ ተኝታ አገኛት ሂጃብ ግዴታ ከመሆኑ በፊት ያቃት ነበር እናታችን አይሻን ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን አለና መጓጓዣውን አምጥቶላት ወደ ነብዩ ሲያደርሳት ሙናፊቆች በር አገኙና እናታችን አይሻን መተቸት ጀመሩ ማን ነው በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያሳርፈኝ እስከሚሉ ድረስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አዛ አደረጓቸው አዛ በል የነብዩ ምስት አይደለም የኛ ምስት ፋሻ ላይ ወጥቃለች ብንባል ምን አይል ጭንቅላታችን ይረበሻል ምን አይል ከልጆቻችን መለየት ያሳዝነናል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በዚህ ሲወርፏቸው ሰብር አደረጉ አላህ ወህይ አምጥቶ ንጹህ ነች እናታችን አይሻ ከእንዲህ አይነት ባህሪ እስከሚባል ድረስ ትዕግስት አደረጉ ያላህ ነብይ ያላደረጉባቸው ሸር የለም ሰብር አደረጉ ነብዩ አለይሂ ስንት ጊዜ ሊገድሏቸው ሞከሩ ስንት ጊዜ መርዝ ሊያበሏቸው ስንት ጊዜ ያላደረጉት የለም አሁንም ዓለም ላይ በሙስሊሞች ላይ የሚደርሰው ጫና ይሁት አንድ የካፊር ሀገር አንድ ሰው ሞተ ከተባለ ሚዲያውን ይሁት ጋጋታው ረብሻው አባስቶ ደምሮ ኮፒ አድርጎ ያስተላልፉታል ሙስሊምስ ምንም አይመስላቸው በል ራሳቸው ያስቀመጡትን መስፈርት ለዓለም ወኪልነት የሚሉ ሰዎች ምላሳቸው ታጥራለች ወደ ውስጥ ትገባለች በል እነሱ ራሳቸው ይረዳሉ ሙስሊም እንዲገደል ይፈልጋሉ ሙስሊም እንዲጠፋ አላህ ግን እሺ አይላቸው ይሄ ዲን ይሞላል ሚሰራውን እዩ መስጂድ አልአቅሳ ላይ ቁድስ ላይ የሚሰራው ደባዩ የሙስሊሞች ደም ይፈሳል መስጊድ ላይ እንደፈለገ ይሆናሉ ይሄ ከራሳችን ቅላ አለ ራሳችን ሸሪዓውን ጥለነዋል እስላምን ጥለነዋል ግን እነዚህ ደግሞ እቺን በር ተጠቅሞ ሙስሊሞች ላይ የሚያደርሱትን ደባ አላህ ቂያማ ቀን ይፈርዳል በል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንዳቸውንም ይከፍላቸዋል ፈሰበሩ على ما كذبوا በተሰባበሉት ነገር ትግስት አደረጉ ወኡዙ حتى اتاهم نصرنا على الله የኛ እርዳታ እስከሚመጣቸው ድረስ ሀዛኡኑ ነስራችን ግን መጣል ነስር መጥቶ የተወሰኑት ጩኸት አጥፋቸው የተወሰኑት ጎርፍ ሰማይ ያሹ ልቀቅ ምድርም ያሹ ልቀቅ ተብላ የተወሰኑት እንዳንነበሩ አደረጋቸው እነ ፍርዓውንን ነብዩላህ ሙሳን እንገድላለን ብሎ ሲያባረሩ ነብዩላህ ሙሳ አለፉ ፍርዓውን ጁኑዶችን ወታደሮችን ሰብስቦ ገባ ጠፋ ታሪካቸው የጠፋና የከሰመ ነው ይሄም ሱረቱል አንዓም 34ኛው ቁጥር ላይ ነው ወቃል ወስብር ትግስት አድርጋላቸው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም
وما صبرك إلا بالله يعني تقص አይደለም በአላህ ቢሆን እንጂ ተሰደባለህ ወሃቢይ ተብለ واصبر وما صبرك إلا بالله ወሃቢይ ተብለ ትተቻለህ واصبر وما صبرك إلا بالله በንቃብሽ ትተቻለሽ واصبري وما صبرك إلا بالله መስጊድ ስትገባ ትተቻለህ واصبر وما صبرك إلا بالله በአጠቃላይ በእስላም ድንጋጌዎች ትተቻለህ ትወረፋለህ አይደለ واصبر وما صبرك إلا بالله ትግስት አድርግ ያንተ ትግስት ማድረግ በአላህ ቢሆን እንጂ ለሁሉም ይሆናል ቁርአን እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ያሉ ጉዳዮችን ያብራራል ይበይናል ያስተላልፋል ስለዚህ አሁንም ቢሆን በሙስሊሞች በሚደርስ ሙሲባ ትግስት እናደርጋለን የሙስሊም ሙሲባ የኛ ሙሲባ ነው የትም ይሁን አሜሪካ ይሁን ኤሽያ ይሁን ሌሎች ቦታዎችም ይሁን የሙስሊም ሙሲባ የኛ ሙሲባ ነው ያመናል ሙስሊሞች ሲነኩ ያመናል ይቆጨናል እናለቅሳለን ወደ ጌታችንም እንማጸናለን ሙስሊሞችን ወደ ሐቅ መልሶ ሱና ላይ አጽንቶ በላውን እንዲያነሳለን በሙስሊም ሙሲባ የሚደሰት የለም ሙስሊም እስከሆነ ድረስ ግን ሙስሊምን ለማስበላት እስላም ውስጥ ገብቶ አንዳንድ ደባዎችን የሚሰሩ ሰዎች አሉ እነዚህም እንትባ ያስፈልጋል አቅም ሳይኖር ለጂሃድ መስፈርት አለው ሸርጥ አለው ስንት ሰው ለስንት ሰው መግጠም እንዳለበት አላህ ቁርአን ላይ ያስቀምጦታል ዝም ብሎ ወጥቶ የሆነ ሰው ለከፋ አድርጎ ሙስሊሞችን ማስበላትም አይቻልም ጥንቃቄ አድርግ ጋጋታው እንዳይረብሽ ማን መቼ ነው የሚወስነው አሊሞች አሉ ቁርአን ሐዲስ አለ ማን ነው ባንዲራ ይዞ የሚወጣው ማን ነው የት ነው ምን ጊዜ ነው ሁሉ እስላም ላይ መስፈርት ተቀምጦለት ነው ያለው በነሻጣ ዝም ብሎ መግባት አያስፈልግም ሙስሊሞችንም ታስበላለህ ኢላ ተህሉካ አላህ በራሳችሁ ጊዜ ነፍሳችሁን ወደ ጥፋት እንዳታስገቡ ይላል ህግ ደንብ አለው እስላም ላይ ያኔ ነው እንጂ ዝም ብሎ በየቦታው መረበሽ አይቻልም ጥንቃቄ ያድርጉ አንዳንድ ሰዎች በሙስሊሞች መገደል ፌስቡክ ቻናላቸውን ከፍ ያደርጉበታል በሙስሊሞች ደም ፎሎ እንዲያገኙ ይረዳቸዋል ይጠቅማቸዋል ገንዘብ ይሸምቱበታል የጮህ ሁሉ እስላምን እየረዳ ነው ብለህ እንዳትገነዘብ ከጮሁት ጩኸት ለእስላም ሚረዱ እስላምን የሚያጠናክሩ ለሙስሊሞች የሚጨነቁት ውስኖች ናቸው አማ አብዛኛውስ በሙስሊም ደም መነገድ ይፈልጋል መሸመት ይፈልጋል በልከ3 ቀን ካራቀም በኋላ ሊረሳም ይችላል ስልጣን ካገኘሱ ጥንቃቄ አድርግ ዝም ብለህ ራስን አደጋ ላይ እንዳትጥል وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم تكازي وسط من تاتقبا ولا تكو في ديك مما يمكرون كم يستبابلوتنا كم يسروا التنكل شنكت وسط اتقبالاتهم نبي يتشنقوا نبر يا الله نبي عليه الصلاة والسلام لولاچንም የሚሆን ነው ሱረቱ النحل 127ኛ ቁጥር ላይ ነው አን خباب بن አረት خباب መካ ላይ የነበረ ትልቅ ሰሃቢይ ነው በጣም ብዙ ችግር ደርሶበት ነበር خباب መካ ላይ ጀርባውን በጋለ ካውያ ይተኩሱት ነበር ሰውነቱ እና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ትልቅ ፍትና የደረሰበት ጨነቃቸው አልቻሉም ከበዳቸው ወደ ነብዩ መጡ ሀከዛ አሁንም ይሄ ነው በቃ ሙስሊሞችን ያሰቃያሉ ሱና ድሮ የነበረው خبابን በጣም አሰቃይቶት ነበር መካ ላይ እነ ሱመያ እነ ቢላል ከነዛ ውስጥ ይሄ خبابን በጣም ተሰቃይቷል መካ ውስጥ ሲጨንቀው ወደ ነብዩ መጣ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ካባ አጠገብ ነበሩ ይህ ሰሃቢ ትልቅ የሆነ ሰሃቢይ ነው አረጋጉት ያላህ መልእክተኛ قال شكونا الى رسول الله ወደ አላህ ነብይ ሸክዋ ቅሬታ አቀረብነ ይላል ጨነቀው በል ሰው ልጆች እኮ ባንዴ ነፍሳቸው ሲወጣ እኮ አያቆትም ግን የሙስሊሞች ነፍስ ባንዴ እንዲወጣ አይፈልጉ ቆዳቸውን ከስጋቸው ክራቸውን ካጥንታቸው አካላቸውን ያጎደሉ ወይ የሆነ ቦታ ያጎደሉ ተመለሳለህ ወደኛ ሃይማኖት ወይስ እንቀጥል ይሉታል የግፋቸው ግፍ አንዴ መሞት እኮ ቀላል እኮ ነው በቃ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንስሳውን ካን ስታርዱ መታርዱበትን ነገር መወረዳቸው አምጡታሉ አጠገቡ መወረዳ ይቻላል አምጡና አሳርፏቸው አሉ እንስሳ በግ በሬ ሊጣል ሲባል ሊታረድ ሲባል እግሩ ይታሰራል አይደለ ይፈታል ወዳው እንደታረደ ይፈታል ይወራጭ ነፍሱ እስኪወጣ ድረስ ይፈታል ዝም ብሎ ማሰር አይቻልም ይሄን ሁሉ እስላም ያስቀመጠው ነው ግን እነሱ ያደርጋሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ለሙስሊሞች ለእንስሳ የሚሰጡትን ክብር አይሰጧቸው ህፃን ልጅ ትገድላለህ ህፃን ልጅ አሁን ገዛ ላይ አላያችሁ ህፃን ልጅ እኮ ነው ሆስፒታል ላይ አፈንድቶ ምንድነው ጦረኛ ናቸው ሆስፒታል ውስጥ ያሉ ሰዎች የራሳቸው ሰውነት አቅቷቸው እግራቸው አልራመድ ብሎ ምላሳቸው አልናገር ብላ እጃቸው አልሰራ ብላ ሆስፒታል ውስጥ ተኝቶ ግሉኮስ የተገጠመለት ሰው ይገደላል ሙስሊም ላይ ሲደርስ አይቶ ቢስቁ የሚያሰቀስቁ በል አይዟችሁ ብሎ የሚጽፉ ሰዎች ነገ ትደርሳቸዋለች ህፃን ልጅ ምን ያቃል ህፃን ልጅ ለይቶ አቅ ወላጆቹን ለይቶ ማያቅሳን እኮ ነው የሚገድሉት በቦምብ ያጠፋቸዋል ሀከዛ ግን ያገኙታል አይቀርም ይሄ ሞኝ ግን አንዳንድ ሰዎች አሉ ደስ የሚላቸው የሰው ልጅ ነው እኮ እየተገደለ ያለው ወደ እስላም ተጠግተሃል ብሎ የሰው ልጅ እኮ ነው የሚገድሉት ሀከዛ በዚህ የሚደሰቱ ሰዎች አሉ እነዚህ አቅላቸው የወረደ በሰው ግድያ እንዴት ይደሰታል እሺ ጦርነት ብሎ ወጥቶ የተሳተፈ እሺ ና ይዋጣልን ብሎ አንድ ሰው ሊደባደብ የሄደና ቤት ውስጥ መጥቶ ሰው ሲደበድበው አንድ ነው ሁክሙ ቤት በተቀመጥከበት ሊደበድብህ መጣ
ያንተ ሁኔታና አይ ደባደባለው ብሎ ስፖርት ሰርቶ ካራቴ ውሹ አክሮባት ተሞካክሮ ፋይት ውስጥ የሚገባ ሰው አንድ ነው አቅላቸው ማይሰራ ከእስላም ውጭ ያሉ ሰዎች አሉ እኛ በእንዲህ አይነት ነገር አንደሰትም በእንዲህ አይነት ነገር የሚደሰቱ ሰዎች ራሱ እንስሳዎች ናቸው ሰው አይደለም ህፃን ልጅ ምን ያቃል ህፃን ልጅ አንተ እጅ ላይ ያለው ህፃን ወይም ደግሞ አንቺ እጅሽ ላይ ያለው ህፃንና እዛ ደሙ የሚፈሰው ህፃን እኮ አንድ ነው በቃ ምንም አያውቅ በዚህ የሚደሰቱ ሰዎች አሉ ነኡዝ ቢላህ ሰው በመሆናቸው ራሱ የምትጠራጠርባቸው ሰዎች አሉ እሺ ቃለ ሸከውና ኢላ ረሱላህ ሰለም ወደ ነብዩ ቅሬታ አቀረብነ ይላል وهو ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙተወስዱን ተደግፎ ነበር ቡርደተን ለሁ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፎጣ ነበረቻቸው ያቺን ፎጣ ደገፍ ብሎ ፊዝል ካባ በካባ ጥላ ስር ነበሩ ያላህ ነብይ ቁልና ለሁ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አልናቸው ይላል አላ ተስተንስር ለና አረ ተበላን አረ ተቸገርን ሰሃቦች ያላደረጓቸው ነገር የለም የነሱ ሙሲባ ሰው ናቸው መላእክት ናቸው ብለህ እስከምትጠራጠር ድረስ በል እንደዛም ሆኖ የሚያስጨንቃቸው የነበረው የነብዩ ክብር ነው እንደዛም ሆኖ የሚያስጨንቃቸው የነበረው የነብዩ ዲን ነው ለራሳቸው ምንም ቦታ አይሰጡም ነበር የነብዩ ዲን ከድክ ደርሷል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም አሉ ሰሃቦቻቸው በጥሩ ሁኔታ ነው ያሉት ይሉ ነበር በል ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ክብር ለነብዩ ዲን ስጋዬ ተዘልዝሎ የተለያየ ሙሲባ ቢደርስብኝ ይሻለኛል ነብዩን ሙሲባ ደርሶባቸው ከማይሉ ነበር ሰሃቦች አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያውኑ ጊዜ ሙስሊም ግን አንዳንድ ጸያፍ የሆነ ንግግር የሚናገሩ ነብዩን ሊዛለፉ የሚሞክሩ ሰዎችን በመናሳቸው መናገሩን ካን ያፍራሉ በቻልከው ዳዕዋ ታደርጋለህ ስለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መጥፎ ጥላቻ ሲወራ ዳዕዋ ታደርጋለህ የነብዩ ባህሪ የነብዩ አኽላቅ የነብዩ ሁኔታ የነብዩ ዲን የነብዩ ባህሪ ብለህ ግልጽ ታደርጋለህ ይሄን እንኳን የሚፈሩ ሰዎች አሉ ሰሃቦች ግን ነብዩ ካሉ የኛው ቀላል ነው ይሉ ነበር ለዚህ ያህል ነበር ህይወታቸው ለዲናቸው የሰጡት አላ ተድዑ الله لنا ያ ረብ ይሄን ሙሲባ ገለል አድርገው ብለ ዱዓ ታደርግልንም እንዴ ይሉ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ዱዓቸው ሙስተጃብ ነው በድር ላይ ጨነቃቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا على الله من قد حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله يا الله እርዳታ መች ነው እስኪሉ ድረስ ነብዩ እኮ ናቸው ተቸገሩ ተጨነቁ በልብሳቸው ለመጣል ድረስ እጃቸውን ከፍ አድርጎ ያላህ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጨነቃቸው ያላህ ነብይ ሳቦቻቸው ሊያልቁ ነው ያሉት ሪስክ ላይ ነው ዱዓ አደረጉ ነብዩ ጨነቃቸው ሳቦችም ጨነቃቸው ተጨነቁ አላ ኢነ ነስረላሂ ቀሪብ አላቸው አብሽሩ ያላህ እርዳታ ቅርብ ነው አላቸው አላህ ለማንም የሚጥላችሁ ለጠላት አሳልፎ የሚሰጣችሁ አይደለም ቅርብ ነው አላቸው አላህ ሀከዛ እንደዚህ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተቸግሯሉ ሰሃቦቻቸውም ተቸግሯሉ ይሄ መቸገር ያለ ነው ድሮም የነበረ ነው ቃል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከባብን ሊያረጋጉት አሉት ያላህ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የሆነ ሰው እንዲሆን ብሎ ሲመጣ አረ ተበላ በቃ አለቀለ አይሉም ትልቅ ሰው እንደዚህ ነው የሆነ ሰው ጨንቆ ተረብሾ ሲመጣ ታረጋጋዋል እንዴት ለምን ተደርጎ እንዴት ለምን ይነኳል እኛ አለን ምናምን አይባልም መጀመሪያ የማረጋጋት ስራ ነው የሚሰራው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ብቃት ነበራቸው በወህይ ነበር የሚሰሩት የደረሰበት ሙሲባ ይሄ ነው አይባልም ጀርባው በካውያ ነው የሚተከሰው ሙሲባ ደርሶበታል መስገድ አልቻሉም ሩኩ መውረድ አልቻሉም ብዙ ሙሲባ ደርሶባቸው ነበር ጫንቆ ሲመጣ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ታሪክን ተረኩለት ምን አሉ ካነ ረጁል አሉት አንድ ሰው ነበር ከናንተ በስተፊት አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም في من قبلكم ከናንተ በፊት እኮ አንድ ሰው ነበር አሉት يغفر له في الارض አሉት ምድር ላይ ጉድጓድ ይቆፈርለት ነበር አሁንም ሀከዛ ሙስሊሞች ብዙ አደጋ ደርሶባቸዋል ጨለማ ቤት የሚባል ይታሰራሉ ምግብ እንዳይገባላቸው ይባላል ብዙ ሙሲባ ይደርሳል ይሄ ድሮም ጀምሮ የነበረ ነው ሙስሊም ጋር ሲደርስ የሰው ልጅ መብት የሚባለው ይቆማል የእንስሳው እንኳን መብት የላቸው ለሙስሊሞች እንስሳው እኮ ዝም ብሎ አራዊትን መግደል እኮ አይቻልም ህግ አለ የአራዊት ወይም ደግሞ የእንስሳ ጽፈት ቤት መስሪያ ቤት ሚኒስተር አለው እኮ ለእንስሳ የእንስሳዎችን መብት የሚጠብቅ ሰው አለ ህክምና ዶክተር አላቸው ለእንስሳዎች ወደ ሙስሊሞች ሲመጡ ለእንስሳ የሚሰጡትን መብት አይሰጡ اللهم مكننا منهم يا رب مقر لا يكفر لتنا مدر استقبال فيجعل فيه فيجاء بالمنشار على النبي عليه الصلاه والسلام مغازي زو يمطالو ايه من لا يادرغو فيودو على راسي ጭንቅላቱ ላይ ያስቀምጡታል መጋዙ ሊሰነጥቁት እኮ ባሉ አገናኙት አሁን ካለው በሙሲቦች ከሚደርሰው ሙሲባ ከሚገረፉት ግርፋት ባህር ላይ ከሚጣሉት መውደቅ ከሚሰደዱት መሰደድ አገናኙት هكذا እንደዛ ያደርጉ ነበር አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فيودو على راسه فينشق باثنتين على النبي عليه الصلاه ሁለት ቦታ ስንጥቅ ያደርጉታል ማን አለባቸው የቂያማ ቀን ግን ይመጣሉ ነብይ የሰደበው ነብይ ያንቋሸሸው ነብይ የገደለው
ሙእሚን የሰደበው ሙእሚን ያንቋሸሸው ሙእሚን የገደለው የሰው ልጅ ህይወቱን እንኳን ያጠፋው ሰው የቂያማ ቀን ይመጣል ቀንድ ያላት ቀንድ የሌላትን የወጋቸዋ በግ ማከል ፍርድ ይሰጣሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስላም እንዲህ ነው ከዛ ኩኑ ቱራባ ይባላል በቃ ተከፋፍላቸዋል አፈር ሁሉ ነው የሚባሉት እዛ እስከሚደርሱ ድረስ ምናልባት ዱንያም ላይ አላህ በሱ ጅንዶችና በሱ ባሪያዎች ሊበቀላቸው ይችላል ይበቀል ዱንያ ላይ ካልደረሳቸው ደግሞ አኺራ ላይ ያገኙታል የማይቀር ነው ሙስሊሞች ግን ተስፋ አላቸው ቢገረፉ ቢሰቀሉ ደማቸው ቢፈዝ ገንዘባቸው ቢቀማ ክብራቸው ቢገፈፍ ሙሲባ ቢደርስባቸው የሚያስቡት ነገር አለች ምን አለች ጀነት አለች መስጊድ ገብተህ የምታገኘውን ደስታ አያውቅም ስጁድ ወርደህ የምታገኘውን ደስታ አያውቅም ለሊት ተነስተህ ዱዓ አድርገህ አላሁ አክበር ብለህ ለይል ስትሰግድ የምታገኘውን ደስታ አያውቅም ሐጅ አድርገህ የምታገኘውን ደስታ አያውቅም ዑምራ አድርገህ የምታገኘውን ደስታ አያውቅም ቁርአን ቀርተህ የምታገኘውን ደስታ አያውቅም ስለዚህ ምድር ይቆፈርለትና በዛው ይደረጋል በመጋዝ ይገዘግዙት ነበር አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሁለትም ይከፍሉት ነበር ይሄም ሆኖ ደግሞ ወማ يسده ذلك عن دينه ያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህም ከዲኑ ዝንፍ ያደርገውም አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ነው በቃ ወሬው ራሱ እኮ ሙሲባ ነው ሚዲያ ላይ ያለው ጋጋታ ለኛ ሙሲባ ነው እኮ ሙስሊም አለቀሰ የሙስሊም ልጅ ሞተ ሙስሊም እንደዚህ ሆነ የሚለው ሙሲባ ነው ለኛ ግን ሰብር እናደርጋለን ይቺን እስከምንደርሳትና እስከምናገኛ ድረስ ሰብር እናደርጋለን ካልሆነም አላህ ዘንድ እንካሳለን المؤمن للمؤمن كالبنيان على النبي عليه الصلاه والسلام مؤمن لمؤمن عند ግንባታ ነው يشد بعده بعدا اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد على النبي عليه الصلاه والسلام አንድ አካል ሲታመም ሌላው ይጠራራል እዚህ ጋር ራስ መስያም ራስ ምታት ከዚህ በላይ ብቻ ነው እንዴ ሰውነቱ ይታመማል አይደል እንዴ የሙስሊሞች ህመም የሙስሊሞች ስቃይ የሙስሊሞች አዛ የሙስሊሞች ጣጣ ዓለም ላይ ያሉ ሙስሊሞችን ያሳስባቸዋል ባይተዋወቁም እኮ ነው እንግሊዝኛ የሚያወሩ ሙስሊሞች አረብ ሀገር ላሉ ሙስሊሞች ያዝናሉ አላህ በቀልባቸው ያስቀመጠው ዝነት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢብራሂም ሲሞት አይን እንባ ታፈሳለች አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀልብም ታዝናለች አሉ ማነቁሉ ኢላ ማ ይርዲ ረቡና አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አው ረበና አሉ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ኢብራሂም አይን ታነባለች ውስጣችን ታዝናለች ኢብራሂም መለየ ሳንፈልግ እንለያያለን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀከዛ ሙስሊሞች ለሙስሊሞች ይተዛዘናሉ ነጃሺ የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወህይ መጣላቸው አበሻ ላይ ባለው ወንድማችሁ ተነሱ እንስገድበታል ይሄው እስላም ይዛመዳል ቆዳ የለ ዘር የለ ሀብት የለ ቋንቋ የለ ምን የለ አንድ ነው አንድ የሚያደርጋቸው ምንድነው ይቺ ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱር ረሱላህ አንድ ታደርጋቸዋለች በመካከላቸው ያለው እቅድ ሸረኝነት ተንኮለኝነት ሁሉ በዚህ ትወጣለች ከውስጣቸው ስለዚህ ወይም ሸጡ ቢያምሻጥ ለዲ አንድ ሰው ወዳው ነፍሱ ከሚወጣና የብረት ደሞ ማበጠሪያ ያመጣል የብረት ማበጠሪያ ያመጡና እያየ ሰውነቱን ያበጥሩታል እነዚህ ይሄው ነብዩ እኮ ነው የገለጹት እያየ በብረት ሙርሽት ይሞሽጡታል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገዳሉኝ አይገድሉ ልቀቁኝ አይለቁሁ አረጋግሉኝ እንኳን ብትል አይገላግሉ ምን ነው የሚፈልጉት ስቃዩን እነሱ የሚያሰቃዩን ስቃይ እንዲህ ማየት ይፈልጋሉ አስቡት እስኪ ትንሽ ጣታችን ሲያመን እንዴት ነው የምንሆነው ወይ እሳት ከምድጃ ዘላ መታ ከእሳት ተፈናጥራ መታ እዚህ ጋር ብትወጥቅ ምን አይል ነው የሚያመን እነዚህ ሰዎች በብረት ሙርሸት ይሞሸጡ ነበር ያበጥሯቸው ነበር ሰውነታቸውን እያዩ ነው ደግሞ አንጠልጥሎም አዛ ያረጋቸዋል ስንት ያሰቃያቸዋል ጌታዬ አላህ ነው ስላሉ ብቻ ሌላ ወንጀል የለባቸው የሰው ገንዘብ ዘርፎ ነው እንዴ ሙስሊም የሙስሊም ክብር አይደለም ከሙስሊም ውጭ ያሉ ሰዎች ክብር መንካት እንደማይፈቀድ ያውቃሉ ግን በአላህ ማመንህ አይመቻቸው አሁን አንዳንድ ሰዎች ሞኞች አሉ ዋብይ ነው ተብሎ በጥፊ ሲባል ደስ ይላቸዋል መስሏቸው ነው ቀበሮን በጎች መሃል የተሰበሰበውን አትበላ ተፈናጥሮ የወጣው ነው የምትበላው እንደዛ ከፋፍሎ ሊበሉን ፈልጎ ነው እንጂ ዋብይ ስለሆነ ሃይማኖታችን ስለሚከፋፍል በየቦታው ኢየሱስን ስለሚያነሳ ነው እንደዚህ የምናደርገው ምናምን ሲላቸው ደስ የሚላቸዋል በል ሰሩት ሚሉዋል አሳልፈው የሚሰጡዋል አይምሰል ነገ ይደርስልሃል አንተ ዳዋ ሰለፊያ ላይ የተውሂድ ዳዋ በሚያደርጉ ሰዎች ካፊሮች ብቻ አይደለም እኮ አሁን እርምጃ የሚወስዱት መስጊድ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሳልፈው ይሰጣል በለው ይላል መስሎ ነው ነገ ይደርስብሃል ሊበሉ ፈልጎ ነው እኛ ሲጨርሱ አንተ ጋር ይደርሳሉ ነገ አይቀርም እንዳትሞኝ በሬው ወይ ሳሩ ላይ ተገደል ገባው እንደተባለ ሆናል አላያችሁም በሬው እልም ያተገደል እኮ ነው ያለው ታች ለጋ የሆነ ሳርካየ እያለ ሳሯን ነጭዋስል ዱብ ይላል እንደዛ ነው ስለ ተውሂድ ዳዋ ይደረጋል አላህን አምልኩ ነብዩን ተከተሉ ዝሙት ይቅር ራቁት መሄድ ይቅር ወለድ ይቅር መንገድ መዝጋት ይቅር ሰው መደብደብ ይቅር ሰው መሳደብ ይቅር ሰው ተኮሳትሮ ማየት እንኳን ይቅር ይላልስ አይቻልም ግን ይሄን የሚበዩኑ ሰዎችን ሊበሉ የፈለጉ ሰዎች አሳልፈው ተሰጣቸዋል ይበሉሃል አንተ ነው አይቀርልህም እነዚህ ሰዎች ሲያልቁ አንተ ጋር ይደርሱልሃል ወይም ሽጡ ነብዩ አምሻተል ሐዲዳል በብረት
ማበጠራ ያበጥሩታል አሉ ማዱነ ለህሚሂ ሚን አዝሚን አሉ ስጋውና አጥንቱን ይለዩታል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያየኮ ነው የሚለዩት ነፍስ አልወጣች ከራስ ጋር ነው ያለችው የሰው ልጅ ነው ይሰሩ ነበር ወይ ይሄው አሁን ባለው ተርጉማው ህፃን ሞተ ረገፈ ጣጣ የላቸው ገዛ ላይ ያላያቸው ህፃናቶች ሲያርከፈክፏቸው ስጋቸውን እኮ ነው የሚበሉት አመለሁም الله بما يستحق اللهم ارسل عليهم جنودك يا رب اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب اللهم انتقم منهم يا رب العالمين የሰው አቅላ አላቸው ለማለት ራሱ ይዘገነናል ስለዚህ አው አሽቢናለ ደምስር ከስጋ ጋር ይለዩታል ነጥለው ያወጣል እንደዚህ وما يسده ذلك عن دينه اهم ከዲኑ ንቅንቅ የለም والله لا يتمنى هذا አምራሉ هذا الدين ማለት ነው ይህ ዲን ይደርሳል ከአንድ ጫፍ እስከ አንድ ጫፍ ይደርሳል አሁን ዓለም ላይ ወይንም ደግሞ ገዛ ላይ ወይንም ቁድስ ላይ ወይንም ደግሞ አቅሳ ላይ የሙስሊሞችን ደም በማፍሰሳቸው የሚሰልሙ ሰዎች አሉ እንዴት እንደዚህ የሰው ልጅ ደም ይፈሳል እንዴት የሰው ስጋ ይበላል ይሄ ሐቅ ቢሆን ነው እንጂ ብሎ ገብቶ ያጠናሉ ይሰልማል ለአላህ ህክማ አለ ወሊላሂ ህክመቱን ባሊጋ ድካም ድረስ ህክማ አለችው ለአላህ حتى يسير الراكب ተጓዥ እስከሚሄድ ድረስ አሉ ሚን ሰንዓ ኢላ ሐድረመውት ከሰና ሐድረመውት ተጓዥ እስከሚሄድ ድረስ አሉ لا يخاف الا الله አላህን ብቻ ነው የሚፈራው በዛ ጊዜ በቃ ይሄ ጠላት ይሄ አዱ الدين አዱ القرآن አዱ السنة አዱ المسلمين በሙሉ ይጠፋና ሰላም በቃ አሁን ረፋድ ማታ መውጣት እንችላለን ስጋት አይደል ከአንድ አካባቢ እንደፈለከ ተሳፍረህ ትሄዳለህ ስጋት ነው እስላም ከአንድ ጫፍ እስከ አንድ ጫፍ ይደርስና በፈለገው ሰዓት ሂድ አረብ ሀገር አሁን ሳውዲ መንገድ ላይ ብር ብጥል አያነሱትም ሌቦቹን ካምቢሆኑ አያነሱትም ካሜራ ሊሆን ይችላል ይላል ብሩ ራሱ ካነሳው ካሜራውስ እጄ ልትቆረጥ ነው ይላል በቃ በር ክፍት አድርገው ሴቶች ተኝቶ ቢያድሩስ ወንድ ይገባል አረረረ አስፈቅዶም ሲገባ ሴት አለ እንዴ ብሎ ነው የሚገባው ለምን ይዙታል ለምን ገባ እዚህ ከሴት ጋር ማን ተቀላቀላለ ይዙታል ድሮ ሳውዲ የኖሩ ሴቶች ያውቁታል በደንብ ሙጣዋዎች ይያሉ ይፈሩ ነበር ሙጣዋ ይያለ ሴትና ወንድ ተቀላቅሎ ሲደንሱ ካገኙአቸው ይወስዷቸዋል ሙጣዋ ከያዘ በቃ ይሉ ነበር የድሮ ሴቶች አንዳንድ የእስላም ሀገሮች ብትሄድ ማንንም ገንዘብህን ምንህን የፈለከው ቤትህ መርካቶ ቢሆን ፓርኪንግ ማታገኝ ከሆነ እዚያ ቆመው ትሄዳለህ ማንንም አይነካውም ነገ መተታነዘዋል እኛ ጋር አላርሙ አለ ጥበቃ አለ ካሜራ አለ እዛም ሆኖ ይወስዱታል አየህ በረካ የለማ ኩፍር ሽርክ ቢዳ የተንሰራፋበት ሀገር እንደዚህ ጭንቅ ነው ሂድ ዱባይ ራሱ የሆነ ቦታ ሊሰርቅ ይችላል ግን ስጋት ነው ግድግዳው ራሱ ካሜራ ይመስላል ይሄ ካሜራ ከፈሩ ሩባል አላህ በካዱ ሰዎች ጭንቀትን ለቅባቸዋልና ቢማ አሽረኩ ነው ባጋሩት ምክንያት አምን ሰላም መረጋጋት የሰው ደም የሚጠበቀው እስላም ሲኖር ነው እስላም ባለበት ሀገር ሰው የነካ ይነካል የገደለ ምን ይደረጋል ይገደል አይኑ ያጠፋስ አይኑ ይጠፋል ጆሮ ይቆረጥስ ጆሮ ይቆረጣል ጥርስ ያሰበረስ ጥርሱ ይሰበራል ስለዚህ አርፎ ነው የሚቀመጠው አማ ሌላ 20 አመት ታስር ይወጣለው እንደውም እረፍት ነው ይላል በቃ እነ ማዘርጋ ወጪ የለም ስለዚህ እዛ ገብቼ በበላ ይሻላል ባል እንደው ፈልጎ የሚገቡ ሰዎች አሉ እስላም ሸሪዓ ከሌለ ሀከዛ ፈውዳ ጭቅጭቅ ረብሻ ግድያው ሌብነት መንገድ መዝጋት ተረምሱ ይበዛል አማ እስላም ያለበት ሀገር ሰላም ማን ይነካል እኛ ሀገር መስጊድ ራሱ ይፈራ አይደል ለማይኩ ለምኑ ጠበቃው ምኑ ሌላ ሀገር ሂድ ማንንም አይነካል لا يخاف الا الله او الذئب على غنمه ወይንም ደግሞ ምናልባት በጎች አሉ አይደል ጓሮ አስራቸው ለነዛ በጎች ከረፈደ ጅብ ልትፈራ ትችላለህ ወይ በጎቹ ላይ ቀበሮ ሊፈራ ይችላል ሌላ ነገር የለም አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተኛው ሰው ነው በአሁኑ ሰዓት ህፃናቶችን ዝም ብሎ በር ላይ የሚለቃቸው ስጋት ነው አማ እስላም የደረሰበት ቦታ ላይ አማና አለ ولكنكم تستعجلون ነገር ግን ትቾክላላችሁ እንዳትቾክሉ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማሙ አልቡኻሪ 3612ኛው ሐዲስ ላይ ያስቀመጡት ነው فدلت سورة العصر እቺ سورة العصر አመላክታለች على مسائل الاربع በአራቱ መስአላዎች ዙሪያ ጥንጥናለች التي ذكرها شيخ محمد ابن عبد الوهاب شيخ محمد ابن عبد الوهاب አራት ነጥቦችን ብሎ سورة العصر መረጃ ያመጣውን ነገር አካታ ይዛለች ይላል مسألة العلم ስለ مسألة العلم አንስተናል መጀመሪያ ففي قوله تعالى الله በተናገረው ቁርአን ውስጥ ነው ያለው إلا الذين آمنوا ያመኑ ሰዎች ብለዋል العلم معرفة الله ብለናል አይደል علم ብሎ ማለት የዕልሙ ቁንጮ ምንድነው አላህ ማወቅ ይህ ምን ይባላል እምነት ይባላል እንተቢሁ ስለ እምነት ይዛለች ይሄ ማሪፈቱላህ ነው ማሪፈቱላህ ደግሞ ኢፍራዱሁ بالعباده አላህ ማወቅ ብሎ ማለት ደግሞ ኢባዳዎችን ለአላህ ማድረግ ማንንም ሳትቀላቅል ይሄ الا الذين امنوا የሚለው ቁርአን ውስጥ ይካተታል ومساله العمل ففي قوله تعالى وعاملوا الصالحات አለው በጎን የሰሩ ሰዎች ብሏል ومساله الدعوه ስለ ዳዕዋ ደግሞ ففي قوله تعالى وتواصوا
بالحق የሚለው በሐቅ የተመካከሩ ማለት የሰው ልጆችን ወደ ሐቅ ያመላከቱ ዳዕዋ ያደረጉ አምር بالمعروف نهي عن المنكر ያደረጉ ሰዎችን እምትገልጽ ነች ወመሰለቱ ሰብር ስለ ሰብር ደግሞ እምትገልጸው ቦታ ففي قوله تعالى وتواصوا بالصبر ትግስት በማድረግ የተመካከሩ ሰዎች ሲቀሩ ይላል የአላህ ፍቃድ ከሆነ قوله قال الشافعي ከሚለው እንጀምራለን باذن ربنا سبحانه وتعالى اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والفجر والمشركين والمبتدئين اللهم ارفع راية الاسلام اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق وعلى الكتاب والسنة وعلى فهم سلف هذه الامة وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته